Good morning, dear students. In this session, let's continue the remaining questions on oscillations and waves. In simple harmonic motion, there should be a constant ratio between displacement and option A, velocity, option B, acceleration, option C, amplitude, and option D, frequency. Here, B is the right answer because acceleration is always directly proportional to the displacement. That's why option B is the right answer. Next, a transverse wave is represented by x is equal to a sin kx minus omega t. The velocity of the wave is given by option A k in x, option B k by omega, option C omega t, and option D omega by k. Here k is called as propagation number of wave constant anta helತೀವಿ ನಾವು, and it is given by k is equal to 2 pi by lambda, and we know that omega is equal to 2 pi f ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ. So if you take the ratio of omega by k, that is equal to 2 pi f divided by 2 pi by lambda ಆಗುತ್ತೆ, that is equal to f into lambda, that is equal to c. Hence option D is the right answer. The velocity of the wave ಯಾವುದನ್ನ represent ಮಾಡುತ್ತೆ? Option D ನ represent ಮಾಡುತ್ತೆ, that is omega by k. Next, when the prongs of a tuning fork is broken, option A, intensity of sound increases, option B, intensity of sound decreases, option C, intensity of sound remains unchanged, option D, tuning fork does not vibrate. So here option A is the right answer. Tuning fork, so prongs of the tuning fork break ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, so the amplitude of the other tuning fork increases and hence the intensity of sound also increases. So ಅಂದರೆ ಆ tuning fork ನ prongs, tuning fork ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ the instrument used to make the vibrations ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ನ ನಾವು ಟ್ಯೂನಿಂಗ್ ಫೋರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾವು ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ A ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೆಲ್ಡೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಥರ ಬೇರೆ ಸೋನೋಮೀಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸು. ಸೊ ವೇರಿಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಟ್ಯೂನಿಂಗ್ ಫೋರ್ಕನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ಯೂನಿಂಗ್ ಫೋರ್ಕ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಟ್ಯೂನಿಂಗ್ ಫೋರ್ಕು ಯು ಶೇಪಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಒನ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್. ಆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ರಬ್ಬರ್ ಪ್ಯಾಡ್ಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಈ ಟ್ಯೂನಿಂಗ್ ಫೋರ್ಕ್ನ ಪ್ರಾಂಗ್ಸು ಮುರಿದು ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಸೊ ಯಾಕೆ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಟ್ಯೂನಿಂಗ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದ ಅದರ್ ಟ್ಯೂನಿಂಗ್ ಫೋರ್ಕ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್, ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡು ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬ್ರೇಕ್ ಆದಾಗ. ಹೆನ್ಸ್ ಸೌಂಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸೌಂಡು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, a particle is vibrating in a simple harmonic motion with an amplitude of 4 cm. The displacement from the equilibrium position where its energy becomes half potential and half kinetic energy is option A 1 cm, option B √2 cm, option C 3 cm, and option D 2 into √2 cm. So here half of the kinetic, the displacement ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಂದ, where its energy become half potential and half kinetic ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, ಸೊ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿನ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ half m omega square x square is equal to half m omega square into a square minus x square. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ x is equal to, ಇದನ್ನ ಅಷ್ಟನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ x is equal to ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ, a by √2 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 4 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 4 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ √2 ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ 2 ಇಂಟು √2 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 4 ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ 2 ಇಂಟು 2 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ 2 ಇಂಟು 2ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಷ್ಟು ಫೈನಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ, 2 ಇಂಟು √2 ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೂವ್ಸ್ ಸಚ್ ದಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ is given by a is equal to minus b into x. So here a acceleration ಏನು ಕೊಡಿದರೆ minus b into x ಕೊಡಿದರೆ, where x is the displacement from equilibrium position and b is a constant. The period of the oscillation is
ಸೊ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ದ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಏನಾಗುತ್ತೆ 2 pi ಇಂಟು ರೂಟ್ ಬಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ 2 pi ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಬಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ 2 pi ಬೈ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ 2 ಇಂಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ ಪೈ ಬೈ ಬಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ and t is equal to 2 pi by omega, and if you calculate or if you simplify the equations you get omega is equal to root of b ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ ಆ ಎರಡನ್ನೂ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದು ಎರಡು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಸೊ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ 2 pi ಇಂಟು ರೂಟ್ ಬಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ the total energy, the potential energy and kinetic energy of the particle of mass m executing simple harmonic motion is given by E, Ek and Ep. The maximum velocity of simple harmonic motion is given by option A root of 2 into E by m, option B root of 2 into Ep by m, option C root of 2 into Ek by m and option D none of this. So next here solution ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ E is equal to 1 by 2 total energy ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. E is equal to 1 by 2 m omega square a square ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ and maximum velocity is given by omega into a. ಸೊ omega a ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫರ್ದರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ಒಮೆಗಾ ಇಂಟು ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2e ಬೈ ಎಮ್ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಎ ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ವೇರು ಮತ್ತು ಎ ಸ್ಕ್ವೇರಿಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಒಮೆಗಾ ಎ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ 2e ಬೈ ಎಮ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 2e ಬೈ ಎಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ 5 kg when suspended from a spring produces an extension of 2 cm. The block is then replaced by another mass of 2.5 kg. What is the time period of oscillation of the mass? Option A 5 seconds, option B 2 pi seconds, option C 0.25 seconds and option D 0.15 seconds. So here option C is the right answer, that is 0.25 seconds. See K is equal to mg by x, that is equal to mg 250 in Newton per meter ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ T is equal to 2 pi into root of m by k ಹಾಕಿದಾಗ 0.25 seconds ಬರುತ್ತೆ, that is option C is the right answer. Next, a longitudinal wave is traveling in a coiled spring with a velocity of 2 meter per second. The time period of the oscillations is 0.5 seconds. What is the wavelength? Option A 2 meter, option B 1 meter, option C 0.5 meter and option D 0.25 meter. So by using V is equal to F into lambda, we can calculate the wavelength. So that wavelength obtained ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ 1 meter ಬರುತ್ತೆ, that is option B is the right answer. Next, in a gas, two waves of length 1 meter and 1.01 meter superposed to produce 10 beats in 3 seconds. The velocity of sound in this medium is option A 332 meter per second, option B 336.7 meter per second, option C 83 meter per second and option D 166 meter per second. See here, superposition of waves ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓದಿದ್ವಿ ನಾವು. ಸೊ 2 or more waves are superposed ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ. ಸೊ ಸೂಪರ್ಪೋಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಎರಡು ವೇವು ಏನಾಗೋದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗೋದು, ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೂಪರ್ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೂಪರ್ಪೊಸಿಷನ್ ಥಿಯರಮನ್ನು ನಾವು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲಿ ಬರೆಯೋದಾದರೆ ಇಫ್ ವೈ ಈಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೇವ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದಾಗ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ವೇವ್ಸ್ನ ನಾವು y1 y2 ತಗೊಂಡಾಗ y is equal to y1 plus y2 becomes the expression for the superposition of the two waves. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ,
ಆ ಒಂದು ಸೂಪರ್ಪೋಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು 10 ಬೀಟ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ 3 ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸೌಂಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಈಸ್, ಸೊ ಹಿಯರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬೀಟ್ಸ್ is equal to f1 minus f2 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ fa minus ft. So I can take anything. f1 minus f2 is equal to c by lambda 1 minus c by lambda 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ಇಕ್ವೇಷನ್, ಯಾವುದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಹಾಕೊಂಡಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, 336.7 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, the two linear simple harmonic motions of the same frequency and amplitude are acting on a particle at right angles. The resulting motion of the particle will be circular when the phase difference between the two is option A pi by 2, option B pi by 4, option C pi by 8 and option D 0. So two linear simple harmonic motions, ಎರಡು ಸಿಂಪಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಮೋಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್. ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನೂ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡು ಕೂಡ ಏನಿದೆ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಎ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಟ್ ಅ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ದ ರಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಫೇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೋಸ್ ಟೂನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು. ಫಾರ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ ಫೇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪೈ ಬೈ 2. ಇದು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದರೆ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗಲೇ ನಾವು ಪೈ ಬೈ 2 ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನಿಗೆ ಫೇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪೈ ಬೈ 2 ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವೆನ್ ಎ ಸ್ಟೇಷನರಿ ವೇವ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ದೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ವೇವ್ಸ್, ಟ್ವೈಸ್ ದಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ವೇವ್ಸ್, half that of individual waves and root 2 times that of individual waves. So here, when a stationary waves is formed, then its frequency is, stationary waves form ಆದಾಗ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ಹೇಳಬೇಕು, ನೀವು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಬೇಕು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ here. So here, when a stationary wave is formed, then its frequency is same as that of the ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ವೇವ್ಸ್. ಸ್ಟೇಷನರಿ ವೇವ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆದಾಗ ಆ ಒಂದು ವೇವ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ವೇವಿನ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ವೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎ ಗ್ಲಾಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಆಫ್ ಲೆಂತ್ 1.0 meter is completely filled with a water. Full stop. A vibrating tuning fork of frequency 500 hertz is kept over the mouth of the tube and the water is drained out slowly at the bottom of the tube. If velocity of sound in air is 330 meter per second, then the total number of resonance that occur will be option A 2, option B 3, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ 1 ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ 5 ಆಗುತ್ತೆ. ಸರಿ, ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಗ್ಲಾಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಆಫ್ ಲೆಂತ್ 1.0 meter is completely filled with water. A vibrating tuning fork. ಸೊ ಟ್ಯೂನಿಂಗ್ ಫೋರ್ಕ್, ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಿರೋಂಥ ಟ್ಯೂನಿಂಗ್ ಫೋರ್ಕು 500 hertz ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಆ ಒಂದು ಟ್ಯೂಬಿನ ಮೌತ್ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಎಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫ್ರೀ ಎಂಡು, ಆ ಎಂಡ್ ಹತ್ರ ಹಿಡಿಬೇಕು. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಡ್ರೈನ್ಡ್ ಔಟ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಅಟ್ ದ ಬಾಟಮ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ಯೂಬ್. ವಾಟರು ಡ್ರೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನು ಬಾಟಮ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ಯೂಬಿನ ಡ್ರೈನ್ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್ ಇನ್ ಏರ್ ಈಸ್ 330 meter per second, ವೆಲಾಸಿಟಿ 330 meter per second ಇದೆ, ದೆನ್ ದ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಆಕರ್ ವಿಲ್ ಬಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ರೆಸೋನೆನ್ಸು ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಪ್ಷನ್ ಎ 2, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ 3, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ 1 and option D 5. So lambda is given by 330 by 550, that is equal to 0.66 meter ಆಗುತ್ತೆ, 66 centimeter ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಕ್ಲೋಸ್, ಈ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಕ್ವೆಶನ್ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಎಂಡು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಎಂಡು ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ಯೂಬ್ ರೆಸೊನೇಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಲ್ಯಾಂಡಾ ಬೈ 4. ಸೊ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಇರೋವಂಥ ಟ್ಯೂಬಿಗೆ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ಸು, ಲ್ಯಾಂಡಾ ಬೈ 4 ವೇವ್ ಲೆಂತು,
3 lambda by 4, 5 lambda by 4, 7 lambda by 4 and so on. And lambda by 4 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ 16.5 ಬರುತ್ತೆ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಅದೇ 3 lambda by 4 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 49.5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಂಗ ನಮಗೆ 5 lambda 7 lambdaಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ದ 7th ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಮೀಟ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ದ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೆಂತ್ ಅಲ್ವಾ. ಟ್ಯೂಬ್ ಲೆಂತ್ ಇರೋದು ಎಷ್ಟು 1 ಮೀಟರ್. ಏನು ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ 1 ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ 100 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟೇ. 100ನ ದಾಟಿ ಹೋಗಿದೆ. ಸೊ ಯಾವುದು 7th ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ 100ನ ದಾಟಿ ಹೋಗಿ ಅಂದಾಗ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಓನ್ಲಿ 3 ರೆಸೊನೆನ್ಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ಇವುಗಳದ್ದೆಲ್ಲ ಲೆಂತ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ 16.5, 49.5, 82.5 ವಿತಿನ್ 100 ಬಂದಿದೆ. ಬಟ್ ಇದು ಏನಾಗಿದೆ 100 ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಯಾವ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಕೊಳುತ್ತೆ, ಓನ್ಲಿ 3 ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವುದು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬೈ 4, 3 lambda by 4 and 5 lambda by 4. So that's why option B is the right answer. Next, velocity of sound in a gaseous medium is 330 meter per second if the pressure is increased by 4 times without change in temperature. The velocity of sound in the gas is option A 330 meter per second, option B 660 meter per second, option C 156 meter per second and option D 990 meter per second. See, option A is the right answer. Velocity of sound in gas is given by root of gamma p by rho. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಪ್ಲೇಸ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಪ್ಲೇಸ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ನೋಡಿದಾಗ ಸೊ ಈ ಒಂದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸೌಂಡಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ನ ಡಿರೈವ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗಾಮಾ ಪಿ ಬೈ ರೋ ಅನ್ನೋದ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಷರ್ನ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಸೌಂಡಿನ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಸ್ ಲಾಂಗ್ ಎಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರೋ ತನಕ ಪ್ರೆಷರ್ದು ಏನೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ 330 meter per second ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ A. Next, the fundamental frequency of an open organ pipe is 300 Hz. The first overturn of this pipe has same frequency as first overturn of a closed organ pipe. If speed of sound is 330 meter per second, then the length of closed organ pipe is option A 41 centimeter, option B 37 centimeter, option C 31 centimeter and option D 80 centimeter. So here A is the right answer. See, open pipe ಗೆ ಏನು ಕೊಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಾವು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಪನ್ ಪೈಪ್ಗೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ V/2L ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ಥರನೇ L ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ V/2 ಇನ್ನೇನು ಬರೀತೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ Lನ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 330 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಇಂಟು 300 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ 11/20 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 11/20 ಆಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಓವರ್ಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಓಪನ್ ಪೈಪ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಓವರ್ಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಪೈಪ್. ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಅದೇ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಅದೇನೆ. ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಓವರ್ಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಪೈಪ್. ಓಪನ್ ಪೈಪ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಪೈಪ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ಸ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ 2V/2L 2V/2L ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3V/4L ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು L ಡ್ಯಾಶ್. ಇಲ್ಲಿ L ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ L ಡ್ಯಾಶ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ L ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಹಾಗಾದರೆ 3L/4 ಬರುತ್ತೆ. 3/4 ಇಂಟು L ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಮಗೆ L 11/20 11/20 ಹಾಕಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 0.4125 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 41.25 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ A 41.25 ಅಂದರೆ ನಿಯರ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವುದು ನಮಗೆ 41 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ V/2L ಬಂತು. ಫಸ್ಟ್ ಓವರ್ಟರ್ನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ F1:F2:F3 ನಾವು ಏನು ಬರೀತೀವಿ. ಸೊ ದೋಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಆ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ಸ್ ಓಪನ್ ಪೈಪ್ ಫಸ್ಟ್ ಓವರ್ಟರ್ನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ 2V/2L ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಪೈಪಿನ ಓವರ್ಟರ್ನ್ ಫಸ್ಟ್ ಓವರ್ಟರ್ನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ 3V/4L ಇರುತ್ತೆ. ಅವೆರಡೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆದಾಗ ಲೆಂತನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ 41.25 ಬರುತ್ತೆ. ನಿಯರ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ A 41 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್
relationships between the acceleration and the displacement of a particle involve simple harmonic motion. Option A 0.75x, option B a is equal to minus 200x square, option C a is equal to minus 10 into x, and option D a is equal to 100x cube. So here in simple harmonic motion, acceleration a is related to displacement x by the form a is equal to minus k into x. So ಇದನ್ನು ನಾವು ಡಿರೈವ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಡಿರೈವೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ a is equal to minus k into x ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ a is equal to minus k into y ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. If you take the displacement at the y direction, y axis ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಾಗ, so that option C is the right answer, that is a is equal to minus 10 into x ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೀತೀವಿ. Okay. Next, an organ pipe open at one end is vibrating in first overtone and is in resonance with another pipe open at both ends and vibrating in third harmonic. The ratio of the length of two pipes is option A 3:8, option B 8:3, option C 1:2, and option D 4:1. So for an organ pipe open at one end, frequency of first overtone ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಇವಾಗಷ್ಟೇ ನೋಡಿದ್ವಲ್ವ 3v/4 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ v1 ತಗೋಣ, ಅಲ್ಲಿ v1 is equal to 3 into frequency nu1 is equal to 3 into v1/4 L1 ತಗೋಣ. And for the organ pipe open at the both ends, ಬೋತ್ ಎಂಡ್ ಓಪನ್ ಇರೋಂಥ ಪೈಪ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ nu2 is equal to 3 into v/2 L2 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ nu1 is equal to nu2 ಆಯಿತು ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೇಷಿಯೋ ಬರುತ್ತೆ, 1/2 L1/L2 ರೇಷಿಯೋ ತೊಗೊಂಡಾಗ 2/4 ಬರುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ 1/2 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 1/2 ಅಂದರೆ 1:2. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎ ವಿಷಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ sound waves of frequencies 9500 Hz and above is approaching a stationary person with speed v meter per second. The velocity of the sound in air is 300 meter per second. If the person can hear frequencies up to a maximum of 10,000 Hz, the maximum value of v up to which he can hear the visual is option A 30 meter per second, option B 15 into root 2 meter per second, and option C 15/√2 meter per second, option D 15 meter per second ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಡಾಪ್ಲರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಇರೋವಂಥ ಒಂದು CET ಕ್ವೆಶನ್. ಸೊ ಡಾಪ್ಲರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಟ್ರೈನಿನ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಟ್ರೈನಿನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ನು ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಟ್ರೈನ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟು ದೂರದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೌಂಡು ನಮಗೆ ಅದರದ್ದು ಟ್ರೈನಿಂದು ಸೌಂಡ್ ಕೇಳುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹತ್ರ ಬರ್ತಿದ್ದಂಗೂ ಅದು ಸೌಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೂ ಕೂಡ ಸೌಂಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಟ್ರೈನು ನಮಗೆ ಸೌಂಡು ಕೇಳಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟನ್ನು ಡಾಪ್ಲರ್ ಎಫೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ವೇರಿಯಸ್ ಕೇಸಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ವೇರಿಯಸ್ ಕೇಸಸ್ ಯಾವುದಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸೋರ್ಸು ಸ್ಟೇಷನರಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸೋರ್ಸು ಮತ್ತು ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಅಂತ ಇಬ್ಬರನ್ನ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೋರ್ಸು ಮತ್ತು ಅಬ್ಸರ್ವರು ಎರಡೂ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಸೋರ್ಸ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದು ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದು ಸೋರ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೊ ಟೂ ವಾಟ್ಸ್ ಅವೇನೋ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕೇಸಸ್ನ ಬರುತ್ತೆ, ನಾವು ಡಾಪ್ಲರ್ ಎಫೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಡಾಪ್ಲರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಇರೋವಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ velocity of the sound in air is given by 300 meter per second ಅಲ್ವಾ. as the source is moving towards a stationary person, ಸೊ ಸೋರ್ಸು ನಿಂತಿರೋಂಥ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ ಹತ್ರ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಟ್ರೈನು ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಷಲ್ ಹಾಕ್ತಿರೋಂಥ ಒಂದು ಸೌಂಡು ಸ್ಟೇಷನರಿ ಪರ್ಸನ್ನ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ವಿತ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ VS ಅಂತ ಇಟ್ಕೋಣ ಸೋರ್ಸಿಂದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪೇರೆಂಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ then nu dash is equal to v into vs divided by v minus vs. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ vs
ಸೋರ್ಸ್ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ 15 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, two tuning forks having frequencies 460 Hz and 454 Hz are tuned together. The time interval between successive maximum intensity will be option A 1 by 6 seconds, option B 1 by 2 seconds, option C 1 second and option D 4 seconds. So here option A is the right answer because number of beats per second is given by F1 minus F2, that is equal to 460 minus 454 ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ 6 ಆಯಿತು, ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ 6 ಆಯಿತು. ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಬೀಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ 1 by 6 seconds. 1 by 6 seconds. This is a time interval between maximum intensity ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ that is 1 by 6. Option A is the right answer. Next, what effect occurs on the frequency of a pendulum if it is taken from the earth's surface to deep into a mine? Option A increases, option B decreases, option C first increases then decreases. So option C na answer idu first increases then decreases. So and option D remains unchanged. So option B is the right answer, it decreases. So time period of the pendulum is given by T is equal to 2.2 root of L by G and frequency is given by 1 over T ಆಯಿತು and 1 by 2.2 root of G by L or C ಇಲ್ಲಿ it is directly proportional to G ಆಗುತ್ತೆ. So that is ಅಲ್ಲೇನಾಯ್ತು ನಮಗೆ decreases ಆಗುತ್ತೆ. Okay. Also in deep mine G is equal to G into 1 minus D by R, that is G decrease ಆಗುತ್ತೆ with increase in depth in mine. So we new decrease ಆಗ್ತಿದಂಗು ಪೆಂಡುಲಮು ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, it is moved into the mine. So that is option ನಿಮಗೆ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ ಬಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡು, ಸೊ ಈ ಥರ ಇದು ಬರುತ್ತಲ್ವ, ಆ ಒಂದು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬರೋವಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಪೆಂಡುಲಮ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2.2 ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಲ್ ಬೈ ಜಿನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಈ ಜಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜಿ ಇಂಟು 1 ಮೈನಸ್ ಡಿ ಬೈ ಆರ್, ಇದನ್ನು ನಾವು ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಲಿ ಓದಿರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡು, ಡೆಪ್ತು ಹೇಳೋ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಿ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸ್ಟೇಷನರಿ ವೇವ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ 200 Hz ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಇನ್ ಏರ್ if the velocity of the wave is 360 meter per second. The shortest distance between two antinodes is option A 1.8 meter, option B 3.6 meter, option C 0.9 meter and option D 0.45 meter. So here lambda is equal to velocity by frequency ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಓದಿದ್ವಿ. ಸೊ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 360 divided by 200 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, that is equal to 1.8 meter. Distance between two consecutive antinodes is equal to lambda by 2 and lambda ಏನಿದೆ 1.8 ಇದೆ, that divided by 2 that gives option 9 C 0.9 meter ಇದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಆಗ್ತಾ ಆಗುತ್ತೆ, that is 0.9 meter. Okay, thank you.